السلام علیکم دوستو۔ نوح میوات کے تشدد کو جو بھی گہرائی سے دیکھے گا وہ تشویش میں مبتلا اور خوف زدہ ہو جائے گا۔ میں دوست ساتھیوں، سماجی کارکنان، بھارت راوت اور جمعیت علماء ہند کے چیف مولانا صہیب قاسمی کے ساتھ کرفیو اور خوف کے دوران ان سارے مقامات پر گیا جہاں تشدد ہوا تھا۔ علاقہ کے لوگوں سے ملنے کی کوشش کی اور جن سے ملاقات ہوئی ان سے بات چیت کر کے صورت حال کا جائزہ لیا اور فساد کی وجہ اس کی باریکیوں کو سمجھا۔ مذہبی یاترا کو لے کر اس سے پہلے اس طرح کا تشدد ہندوستان میں نہیں ہوا تھا۔ جو لوگ اسے عام کشیدگی یا دو فریقوں کے ٹکراؤ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں انہیں وہاں جا کر سچائی دیکھنی چاہیے۔ کسی بھی تشدد، کشیدگی یا مسئلے کی جو بھی سچائی ہو اسے چھپانے کی کوشش ہوگی تو نہ سچے قصوروار پکڑے جائیں گے اور نہ ہی ان کے دوبارہ ہونے کے خدشات کو ختم کیا جا سکے گا۔ جل ابھیشیک کی یاترا نلہر مہادیو مندر سے نکل کر فیروز پور جھرکا جانے والی تھی۔ نلہر مہادیو مندر اراولی کی پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ وہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو نوح شہر کی جانب سے آتا ہے۔ وہاں سے آگے دو راستے نکلتے ہیں جن میں ایک میڈیکل کالج ہوتے ہوئے نوح شہر جاتا ہے اور دوسرا سیدھے نوح شہر میں مرکزی شاہراہ تک۔ مندر سے کافی دور تک کوئی بستی نہیں ہے، جبکہ یاترا نکلنے والے راستے پر 50 گز کی دوری پر آپ کو گاڑیوں اور دیگر سامانوں کے چلنے کے باقیات نظر آنے لگیں گے۔ جب وہاں بستی ہے ہی نہیں تو اتنی گاڑیوں کے چلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یاترا کے آگے بڑھی، کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ بیچ میں تھے اور انہی بیچ والوں سے حملے کی شروعات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد لوگوں کو جان بچانے کے لیے مندر کی جانب واپس دوڑنا پڑا۔ یاترا میں خواتین اور بچے بھی تھے۔ پیچھے پہاڑ سے بھی گولیاں چلائے جانے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ جو آگے نکل گئے تھے ان پر بھی آگے سے حملے ہوئے۔ جس ابھیشیک کو گولی مارنے اور گلا کاٹنے کی خبر آئی ہے وہ تھوڑا آگے میڈیکل کالج چوک کا سہاں ہے۔ وہاں جانے پر سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مندر میں جان بچا کر چھپے لوگوں کو نکالنے میں پولیس کو بہت زیادہ دقت کیوں لگا ہوگا۔ مندر کے آگے خالی جگہ ہے یا مندر سے آگے کی بستیوں سے حملے اور پولیس کے ساتھ مقابلے اتنے شدید تھے کہ کسی کو لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پولیس نے کچھ گھنٹے تک پرتشدد عناصر کو شکست دینے کی کوشش کی، لیکن کافی وقت ہونے پر فائرنگ کور دیتے ہوئے تھوڑی تھوڑی تعداد میں پولیس پہرے کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں میں آہستہ آہستہ لوگوں کو نکالنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کارروائی میں کافی رات ہو گئی۔ نوح میں 80% مسلم اور 20% ہندو آبادی ہے۔ کرفیو اور کشیدگی کی وجہ سے وہاں کے لیڈروں کو تلاش کرنا اور ان سے ملنا مشکل ہے۔ نوح شہر میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر فخر الدین علی اپنے گھر پر ملے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملہ کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پولیس کے ساتھ جس طریقے سے لوگ مورچہ بندی کر کے حملے اور آگزنی کر رہے تھے اس سے صاف لگتا ہے کہ پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پلاننگ میوات میں نہ ہو کر شاید راجستھان کے علاقے میں ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یاترا نوح سے نکل کر برکلی چوک تک پہنچ جاتی تو شاید کئی ہزار لوگ مر سکتے تھے۔ خیال رہے کہ یاترا 100 گز بھی نہیں چل پائی کہ نوح شہر میں تشدد کرنے والا گروپ الگ الگ سمتوں میں تقسیم ہو گیا، جس کی وجہ سے بھی مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کافی کم رہی۔ مذکورہ گروپ کے کچھ لوگ دکانیں لوٹنے اور جلانے لگے تو کچھ بسوں کو روک کر اور مسافروں کو اتار کر بسوں میں آگ لگانے لگے۔ نوح
साइबर थाना का मंजर भी आपको बहुत कुछ समझा देगा। एक ने तोड़ फोड़ करते हुए बस को साइबर थाना की दीवार टकरा दी, जिससे दीवार टूट गई और पुलिस की गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। इससे साफ लगता है कि हमलावरों का हदफ साइबर थाना के रिकॉर्ड को खत्म करना था। मेवात पूरे मुल्क में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा मरकज है। गुज़िश्ता दिनों ही वहाँ 300 से ज्यादा छापे पड़े और बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए और काफी सामान बरामद हुआ। दूसरी जानिब कुछ वीडियो को भी कशीदगी का सबब बताया जा रहा है। मान लें कि यात्रा निकालने वालों ने कशीदगी पैदा की तो साइबर थाना पर हमले की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। सड़क पर चलती बसों से लोगों को उतार कर उनको बेइज्जत करना और बसों को जलाने की भी कोई वजह नहीं हो सकती। अगर वीडियो में कुछ काबिल एतराज़ या इश्तियाल इंगेज था तो उसकी शिकायत पुलिस इंतजामिया से होनी चाहिए, न कि अपने मकामात पर शदीद हमले। सदर थाना और अलग जली में पड़ी हुई गाड़ियों के वाक़यात देखें तो आम कारों में लोहे के अलावा कुछ नहीं बचा है। इस तरह गाड़ियों को चलाना बिल्कुल तरबियत याफ्ता और प्रोफेशनल लोगों का काम है। फौरी गुस्सा और इश्तियाल अंगेजी में गाड़ियों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। धू धू कर मिनटों में खाक नहीं किया जा सकता। इससे जाहिर होता है कि बाज़ाब्ता तैयारी हुई, ट्रेनिंग दी गई और वसाइल मुहैया कराए गए। इतनी मिक़दार में पेट्रोल जमा करके चंद मिनटों और घंटों में तक़सीम नहीं किया जा सकता। कुछ इमारतों को बुलडोज़र से मुनहदिम किया गया, जिनसे पत्थर व दीगर सामान चलाया जाना वीडियो में साफ नजर आ रहा है। अरावली की पहाड़ियों से पत्थर काटे जाते हैं। उनको ढोने वाले डंपरों की तादाद काफ़ी है, इसलिए पत्थर कहीं आए तो आमतौर पर शुमार नहीं होता। 20 किलोमीटर दूर बरकली की सूरत हाल भी खौफजदा करने वाली थी। वहाँ जिला के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तेल मिल को पूरी तरह जला दिया गया। खड़ी 2 गाड़ियाँ भी आग के हवाले कर दी गई। लोगों ने बताया कि हमले 2 बजे किए गए, जबकि पुलिस 12 बजे रात के बाद पहुंची। वहाँ 22-20 दुकानें जली हैं जो एक ही कम्युनिटी के लोगों की हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि हम भी अभी भी रात में जाग कर डरते हैं और फिर उसके बाद दुकानों की हिफाजत करते हैं। मेन चौक पर मरकजी मुसल्लफ पुलिस फोर्स के कुछ जवान हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पुलिस नहीं। सवाल है कि इतनी दूर दुकानों को निशाना क्यों बनाया गया? इतने बड़े पैमाने पर आग लगाने के लिए सामान और इतनी तादाद में लोग अचानक नहीं आ सकते। नूह में भी एक ही कम्युनिटी की दुकानें जलाई गई, लूटी गई और इस तरह आप पूरे तशद्दुद की तस्वीर बनाए तो तवील वक्त की तैयारी साफ नजर आएगी, क्योंकि जगह जगह मीटिंगों और लोगों को तैयार किए बगैर, साथ ही उनको वसाइल मुहैया कराए और उनको ट्रेनिंग दिए बगैर इस तरह का तशद्दुद मुमकिन नहीं है। मेवात खौफ और कशीदगी के हालात से गुजर रहा है। पुलिस इंतजामिया की नाकामी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। दोपहर 12 बजे थोड़े वक्त बाद यात्रा पर हमला हुआ। जो थोड़े बहुत पुलिस वाले यात्रा के साथ थे, उन्हें भी भागकर जान बचानी पड़ी। लोग हमलों के दौरान मंदिर की जानिब भागने के लिए मजबूर थे, जबकि पुलिस भी वहां 5 बजे के आसपास पहुंची। तब तक पूरा शहर फसादियों के कंट्रोल में था। यह सूरत हाल बदलनी चाहिए। जो हमले में शहीद हुए, जिनकी इमलाक तबाह की गई, उन्हें फ़ौरन पूरा मुआवज़ा मिले, उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा पैदा हो। तशद्दुद करने और कराने वाले महसूस हो
कि उन्हें उनके जुर्म की सज़ा मिलनी यकीनी है। ये सब इंतज़ामिया और सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सियासी, गैर सियासी, मजहबी और समाजी ग्रुप भी दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान जाएं, उनके एतमाद को बहाल करें और उन नौजवानों को जो इंतहा पसंदाना ख्यालात की जानिब जा चुके हैं वापस मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है। इसके लिए लंबे अरसे तक काम करना होगा। ये रिपोर्ट दोस्तों अवधेश कुमार साहब की है और उनकी ये रिपोर्ट रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में शाये हुई है। एडिटोरियल पेज पे तारीख है 8 अगस्त 2023 मंगल। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? खुसूसन मेवात के लोग और नूह के लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय हमें कमेंट बॉक्स में मखलूब हैं। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है और उनके हालात से ये रिपोर्ट मैच खा रही है, मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर इस पर अपनी राय का इजहार करें।